नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 16 अगस्त 2025 शनिवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1, लाल किलारू प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक संबोधन भांगिले इंदिरा रेकर्ड। आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेकर्ड भांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गतकाली जेतेबेले मोदी लाल किलारू तांकर 12तम भाषण आरंभ करथिले हेतेबेले से इंदिरा गांधी रेकर्ड भांगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार द्वादश थर पर भाषण देबारे देशर द्वितीय प्रधानमंत्री हेबा सह लाल किलारे सर्वाधिक थर तिरंगा उत्तोलन करिवार रेकर्ड मध्य करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू 17 थर एवं इंदिरा गांधी 16 थर पर तृतीय स्थान रे अछंती। इंदिरा गांधी लाल किलारू केते थर भाषण देइथिले जदि देखिबा पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 मसीहा जानुआरी मासरू 1977 मसीहा मार्च मास पर्यंत लगातार 11 थर लाल किलारू तिरंगा उत्तोलन करथिले। नंबर 2, आज 3 दिन जाए प्रबल वर्षा संभावना। दक्षिण ओडिशा आंध्र उपकूल रे लघुचाप सृष्टि होईछि। एही लघुचाप क्षेत्र आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर उपकूल दे अतिक्रम करिवो। फଳରେ एहार प्रभाव रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे आसंता 18 तारिख रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज विशेषकर कोरापुट गजपति रायगड़ा और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा हो पारे। यह सहित उपकूल ओडिशा समते दक्षिण एवं संलग्न जिला गुड़िकर घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 3, पुणी पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलार प्राचीरु पाकिस्तान एवं आतंकवादी को एक बड़ वार्ता देइछंती। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे भारत आउ आतंकवादी एवं सेमानंकु समर्थन करुथिबा लोकंकु पृथक भावरे देखिबो नाही, ब्लैकमेल सह्य कराजिबो नाही। आमे पाकिस्तान रो परमाणु धमक को सह्य करिबो नाही। शत्रु को एबे कड़ा जवाब दियाजिबो। रक्त एवं पानी एकाठी प्रवाहित हेबो नाही। देशवासी भल भावरे जानि सारिछंती जे सिंधु चुक्ति केते बड़ भूल थिला। नंबर 4, जीएसटी रे हेबो बड़ परिवर्तन। लाल किलारू प्रधानमंत्री घोषणा। भारत तार 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करिछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारे पताका उत्तोलन करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री मोदी लाल किलारू देशवासी को संबोधित करिसेंती। या सह से एक घोषणा मध्य करिसेंती। एही दीपावली रे देश को एक बड़ उपहार दियाजिबो बोली से कहिसेंती। दीपावली रे जीएसटी संस्कार कराजिबो एवं टिकस विपुल परिमाण रे ह्रास कराजिबो। दैनंदिन व्यवहृत जिनिस सस्ता हेबो। साधारण लोकंको पई टिकस ह्रास कराजिबो बोली मोदी घोषणा करिसेंती। नंबर 5, विकसित भारत रोजगार योजना घोषणा कले मोदी। 3.5 कोटी युवकों मिलिबो रोजगार। स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री मोदी लाल किलार प्राचीर रे पताका उत्तोलन करथिले। एही समय रे से देश को संबोधित मध्य करथिले। प्रधानमंत्री मोदी एही समय मध्य रे अनेक घोषणा करिसेंती। जीएसटी समीक्षा सहित प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन रे युवक माननकु प्रथम चाकरी पाइबा उपरे 15,000 टंकार प्रोत्साहन दियाजिबो। प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे विकसित भारत रोजगार योजना आज ठारू कार्यकारी होईछि। घरोई क्षेत्र रे प्रथम चाकरी पाइथिबा पुओ एवं झियो माननकु सरकार 15,000 टंका देबे। एही योजना अधीन रे आगामी 2 वर्ष मध्य 3.5 कोटी रु अधिक नियुक्ति सृष्टि करने को लक्ष्य रखा जाइछि। नंबर 6, भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे पताका उत्तोलन कले मुख्यमंत्री। राजधानी भुवनेश्वर रे शुक्रवार राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस पालित हो जाइछि। एही अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे परेड अभिवादन ग्रहण करने सहित जातीय पताका उत्तोलन करथिले। परे मुख्यमंत्री राज्यवासी को संबोधित करथिले। स्वाधीनता संग्रामी माननकु स्मरण करी स्वाधीनता दिवस पई सारा ओडिशा उत्सव मुखर बोली कहिथिले। नंबर 7, मिशन सुदर्शन चक्र घोषणा कले मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को विस्तार करिबारे हेबो सहायक।
ସାରା ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କ୍ରମରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। କାରଣ ସମୃଦ୍ଧି ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବନି। ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2035 ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଲୱେ ଓ ସାମରିକ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କଳା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରତି ନାଗରିକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ଭାରତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାକୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ନମ୍ବର 8, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 3 ମାସ ପାଇଁ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ମୋଟ 41,082 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନମ୍ବର 9, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ISSOକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଗତିବିଧିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ISSO ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରମୋଟର ଶ୍ରୀମତୀ ନମ୍ରତା ଆଦାନୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ISSOର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗଠନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ବୈଠକ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ବୈଠକ ବସି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା SOP ଆଧାରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50 ଟପିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସି ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 50 ଟପିଲାଣି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 160 ଜଣ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 220ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 2 ଜଣ CISF ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମଚେଲମାତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିସ୍ତୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚଷତି ଗାଁରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅଚାନକ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ରଚିଥିଲା। ନମ୍ବର 12, ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ SOSC ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ SOSC ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2025 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଫେଲ୍ ଏବଂ MP ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଶି 3,487 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1ରେ ରାଜ୍ୟର 89ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି SOSC ପରୀକ୍ଷା 10,809 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 103ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ ଜୁଲାଇ 20ରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTETର ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ଘଟଣା ବୋର୍ଡରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ତେଣୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଫାର୍ମା ହବ୍, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 2.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଫାର୍ମା ହବ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଫାର୍ମା ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇନକ୍ଲେଭ୍ ଫାର୍ମା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ନୀତି ନିର୍ମାତା ଓ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନେଟୱର୍କିଂ ଓ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନମ୍ବର 14, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ, ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ମ ପୋଲିସ SI ଗିରୀଶ ମାଝୀ, SOG ହାବିଲଦାର ପବିତ୍ର ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, SGO କମାଣ୍ଡୋ ପୀତାମ୍ବର ସତନାମ, OSAP କମାଣ୍ଡୋ ରବି ରାଉତ, SOG କମାଣ୍ଡୋ ସୁଶାନ୍ତ ସାଗର ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶରତ ସାମଲ, କନେଷ୍ଟବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ରାଜ୍ୟରୁ ଦମନ ହେବ ଅପରାଧ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଦମନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗିରଫ କରାଯିବ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜେଲରେ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 16, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍ ଗଣେଶନଙ୍କ ପରଲୋକ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍ ଗଣେଶନଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8ରୁ ଚେନ୍ନାଇର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶନ 20 ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର 19ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶନ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରୁ 19 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରର 17ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ 28 ଜୁଲାଇ 2022ରୁ 17 ନଭେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17, ଇସ୍କନର ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଇସ୍କନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇସ୍କନର ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇସ୍କନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇସ୍କନ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମତ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ରୋକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଜପତି ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କରିବ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ନମ୍ବର 18, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆମଦାନୀରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଯଦି ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ ତେବେ ଆମେ ତା ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ବି ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖେ
ତେବେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଧମକ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ, ଯାହା ତୈଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କମ୍ପାନୀ କେପ୍ଲର ଏକ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟରେ ରୁଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କିଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରତିଦିନ 16 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ନମ୍ବର 19, ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁପିଆଇର ନିୟମ। ଆଉ ହେବନି ଏହି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ୟୁପିଆଇ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ପିଅର୍ ଟୁ ପିଅର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବ। ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ୟୁଜର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ସରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 20, 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 400 ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ିଲାଣି ଏମ୍ସ। ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସ ଏକ ନାଁ କରା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ ବୋଲି ରୋଗୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଖାଲି ରୋଗୀ କ'ଣ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଏମ୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଂସଦରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2022ରୁ 2024ରେ ଦେଶରେ ଥିବା ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ 429 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ 52 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ, ଋଷିକେଶ ଏମ୍ସରୁ 38 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ରାୟପୁର ଏମ୍ସରୁ 35 ଜଣ, ବିଳାସପୁର ଏମ୍ସରୁ 32 ଜଣ, ମଙ୍ଗଳାଗିରିରୁ 30 ଜଣ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରୁ 27 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।